ईश्वर जगत को एते प्रेम कले जे से निजर एकमात्र पुत्र को दान कले जेपरि जे कहीं ताहांगटारे विश्वास करे से अनंत जीवन लाभ करिबो। जय जीशु मोर प्रिय भाई और भौणी माने समस्त केमती अचंदी आपण माने हमर एही यूट्यूब चैनल प्रथम थर पर देखुछंती कि सब्सक्राइब करंतु अनि मानक मत दया करी कहिबे मोर एही यूट्यूब चैनल नवजीवन वाणी सब्सक्राइब करबा को आसना में शुनिबा साधु लूका समाचार अध्याय 2 पद संख्या 8 से अंचल केतक मेष बालक मैंने राति काले पड़ियारे निज मेष पल्लू जहुले प्रभुंर जड़े दूत हठात से देखादेले ईश्वर महिमार दीप्ति से चतुर्पार्श्व प्रकाशित हो उठिला एणु से भयभीत हेले किंतु दूत से कहले भय कर नाही देखो मु तुम समस्त तुम समस्त एक महा आनंदर सुसंवाद नहीं आसुची आज तुम निम्ते दावीद नगर में जड़े त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसेंती से अटंती प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ दिन रे क्रिसमस दिन रे मेष बालक मानकु ए समाचार अगणित लोक मानकु जीशु का आगमन विषय स्वर्गर देतिबा सही सुसंवाद का मैं शुणिलु भय कर नाही देखो मु तुम समस्त पाए केवल एमती कम लोक मान ना सारा पृथ्वी समस्त पाए एक महा आनंदर सुसंवाद नहीं आसुची माने मोर भाई और भौणी माने जीशु से त्राणकर्ता आसिचंदी आम समस्त सारा मानव जाति बेले बेले जो माने जीशु को से त्राणकर्ता रूपे ग्रहण कर ना दीक्षा स्नान सब ग्रहण कर बेले बेले आमर प्रलोभन अच्छी जीशु आसुचंदी केवल आंभ मान केवल जो माने जीशु को डाकुचंदी खाली से मान पाए ताहा आमर भूल धारणा रॉन्ग नंबर केमती आम जानबू जीवा में साधु मातृ सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 आम शुणा पंडित मान आगमन 3 जन पंडित माने 3 जन राजा मानकर आगमन विषय आम शुणा राजा हेरोद समय जुदेयार बेथलेहेम ठारे जीशु जो जन्म हेले पंडित माने जेरूसलेम को आसले एवं पचारे जिहुदी मानक राज्य रूपे जात शिशुटी के उठारे कारण आमे ताहांगर तारा पूर्व दिगरे उद्दित हबार देखी ताकू आराधना करबा को आसीअछु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ए 3 जण पंडित माने किए से माने कौन इहुदी लोक माने थिले कि ना अण इहुदी लोक माने गोटे प्रकार रे विजातीय लोक माने हेले त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसेंती समस्त केबे हेले आमे जीशु को गोटे सीमा भीतर बाड़ भीतर आमे रखिबा कमे चेष्टा करिबा नाही। जीशुर उद्घाटन तांगर प्रकाशन जीवन उद्घाटन समय मध्य जीशु कौन कहते लोक समाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19 प्रभुआत्मा मो पर विराजित कारण से मत दीनहीन मध्य सुसमाचार प्रचार करने निमंते अभिषिक्त करिवछंती से मत बुद्धिमान को मुक्ति और अंध मान को दृष्टि शक्ति देवाकू
ପଦଦଳିତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା କରିଅଛନ୍ତି। ଦୀନହୀନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ଦୀନ ମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ସବୁ ଦୀନହୀନ ଲୋକମାନେ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ପଦଦଳିତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଦଦଳିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଯୀଶୁ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରକୃତରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଅଛି। ବଡ଼ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥମ ରବିବାର ପ୍ରକାଶନ ପର୍ବ। ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିକି, ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ସେ ବିଷୟ ମାନେ ପ୍ରକାଶନ ପର୍ବ। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ବିଷୟ, ସେ ଘଟଣାରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାଶନ ପର୍ବ। ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଦ ଫିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଏପିଫାନି। ମାନେ ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବୁଝୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯିବା ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 2-5 ଯାଏ, ଯାହା ଆମେ ଆଗରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଯହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ରୂପେ ଜାତ ଶିଶୁଟି କେଉଁଠାରେ? କାରଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ତାରା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦ୍ଦିତ ହେବାର ଦେଖି ତାକୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ହେରୋଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ଜେରୁସାଲେମ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ତ ସେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜୁଦେୟାର ବେଥଲେହେମରେ, କାରଣ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ହେ ଯହୂଦା ଦେଶର ବେଥଲେହେମ, ଜୁଦେୟାର ନଗରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କୌଣସି ମତେ ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୋର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ତୁମଠାରୁ ଜଣେ ଶାସକ ଆସିବେ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଆନ୍ନାସ, କାୟଫାସ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ବାଇବଲରୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିଲେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଉପବାସ କଲେ, ସେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବେଥଲେହେମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ବାଇବଲ ଭଲରେ ଏମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ କି? ପ୍ରକୃତରେ ବେଥଲେହେମ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ବିଷୟ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଦୂରରୁ, କେତେ ଦିନର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଏହି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ସମୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଡର ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ କିଏ ଜାଣେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯାଜକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଥିବା ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେତିକି ଜଣାଶୁଣା ନଥିବା ଲୋକମାନେ ଆସିକି, ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିକି, ଭାଇମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିକି, କିଏ ଜାଣେ, ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ସେମିତି ହେଇପାରେ। କାହିଁକି? ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ
मोर जीवन व्यक्तिगत जीवन में देखुची जो आमर बहुत अन्य अण क्रिश्चियन भाई और भौणी मैंने जीशु को जमती से त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करी को भक्ति सहकार से सदा प्रभु को आराधना करती ता बदल आमे किए आम निजे क्रिश्चियन भाई आम निजे कमे डाकुचु आम ए दिगरे केते आग्रह अच्छी बोली आम निजे निजे चिंता करवा दरकार हेले देखो मोर भाई भौणी मैंने यही जीशु को आम खोजा दरकार ये तीन जन पंडित माने ताहा ही कले जीशु को से माने खोजिले आओ खोजा ऊपर को अनेइले सदा सर्वदा ए माटी को खाद्य लुगापटा बासगृह चाकरी पुओ झील स्वामी स्त्री एहा छड़ा जदि आमर अन्य किछि नाही सदा सर्वदा तल को अनेकी रहिले जीशु को खोजा आउटी आमको समय मिल हेले जीशु को खोजा के लिए आम ऊपर को अनेवा दरकार स्वर्ग आड़े आम अनेवा दरकार आउ निश्चय जीशु को अनेवा केतक विषय गुड़िक आम ना कहवाक पड़ो अन्य किसी उपाय नहीं मोर भाई और भौणी माने और जो प्रकार यही तीन जन पंडित मान जीशु को खोजा पचे आसला निश्चय किसी कष्ट गोटे दाम देवाक पड़ा हेले यही तीन जन पंडित माने जीशु को से माने खोजिले हेले यही जीशु को जो आम खोजा जो आम प्रस्तुत अच्छु आम केते दूर रहिले सदा प्रभु आम मान को आणवे निकट को निश्चय यही तीन जन पंडित माने दूर दूर रही किंतु जीशु को खोजा से मन से आग्रह जीशु को खोजा निजर घर देश सब छाड़ापाई से गोटे निष्पत्ति ताहा से आणिले जीशु निकट को आउ सदा प्रभु से साहाय्य करने तारा से साहाय्य हवा हिसाब से सदा प्रभु तारा को पठाऊँच आम जीवन आम जीशु केते दूर रहिले से प्रभु निकट को आसवाई आंभ मान को दरकार तारा वाक्य गोटे तारा हो धर्म मंडली जो मंडली रे संस्कार गुड़िक अच्छी पाप शिकार अच्छी दिव्य प्रसाद अच्छी आउ जाचकता अच्छी सत्य मंडली द्वितीय तारा और तृतीय तारा कुमारी जननी हेले यही तारा साहाय्य आम प्रभु निकट को आम आसवा दरकार देखो जीशु केवल क्रिश्चियन लोक मान आसुच्चंदी सेमती किछि नाही अन्य समस्त को जीशुर विषय वाक्य शुणवार अधिकार अच्छी यदि मु जड़े क्रिश्चियन मु जड़े धर्म जाचक सदा प्रभु मत यही अनुग्रह यही आशीर्वाद यही आह्वान यही निमंत्रण देउछंदी कोन पाए अन्य मानकु जीशुर यही विषय जीशुर से महाप्रेमर कहानी अन्य मान निकट में पहुँचेबा पाए प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आम जहाँ सब अच्छी व्यक्तिगत भाव में परिवार साही मंडली पैरिश डायसिस एगुड़िक सब सदा प्रभु भगवान को दे अच्छा कौन पाए आम एमती कम लोक मैंने प्रभु स्तुति वंदना प्रशंसा कर कि ना प्रकाश पर्व स्पष्ट भाव में देखु जीशु आसुच्च समस्त तेणुक दूर दूर से तीन जन पंडित मानक सदा प्रभु आणुच्च निकट को है आज मोर भाई भौणी मैंने जे मैंने वाक्य शुणुंट आपण मान ड्यूटी मोर ड्यूटी पड़ी प्रभुंर यही परित्राणर यही कार्य अन्य मान को जनाइबा दायित्व आमर जहाँ सब आजिकल अच्छी परिवार हो मंडली हो गाँव मंडली हो पैरिश हो डायसिस हो आमर जहाँ सब अच्छी सबू सबू प्रभु आमको देखते जमी आम मैंने प्रभुंर यही परित्राणर यही कहानी यही कार्य में जमती में अन्य मानुक में देवु प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हेले मो जन दुर्बल बलहीन पापी मनुष्य
ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ କି? ହେବ କିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ। କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ମାର୍କୋ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 11। ସେମାନେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶିଶୁଟିକୁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ମରିୟାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜାନୁବାତ ହୋଇ ଆରାଧନା କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଉପହାର ପେଟିକା ଖୋଲି ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଝୁଣା ଆଉ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ଦେଲେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, କରୁଣା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 22 ମନ୍ଦିରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ? ପାରା। ଆହୁରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସେମିତି, ବା ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଥିବା ବେଳେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା, ଏକଦମ କିଛି ନଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ପାରାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ସାଧୁ ଯୋସେଫ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଫେରିଗଲା ପରେ ମାର୍କୋ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 13 ଆମେ ଶୁଣିବା। ସେମାନେ ଫେରିଯିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଉଠ, ଶିଶୁ ଓ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କର ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହ, କାରଣ ଶିଶୁର ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହେରୋଦ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପଦ ସଂଖ୍ୟା 14। ଯୋସେଫ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ଶିଶୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତାକୁ ନେଇ ରାତିରେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ହେରୋଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ବେଥଲେହେମ ଆଉ ଇଜିପ୍ଟ ବା ମିଶ୍ର ଦେଶ କେତେ ଦୂର? 563 କିଲୋମିଟର। ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା, କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଯାଇକି କିଛି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିକି ସଦାପ୍ରଭୁ ତା ଆଗରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେମିତି ଅଭାବରେ ନ ପଡ଼ୁ ତା ପାଇଁ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ 3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି GPS ତାର ହେଇଗଲା, ଚାଲ। ସେମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ସୁନା, ଝୁଣା ଆଉ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସକଳ ମାନବ ଜାତିର କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ଦରକାର, ଉପରକୁ ଅନେଇବା ଦରକାର, ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆମେ ଅନେଇବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହାଣୀ, ତାଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ଦିଗରେ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। GPS ଷ୍ଟାର ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ହିଁ ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ କୁମାରୀ ମାରିଆ। ଆହୁରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସବୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।